भगत कबीर जी के मन दे विच जदों ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं गुरु धारण करा, पूरे गुरु की तलाश की, पता लग्या कि इस वेले स्वामी रामानंद जी जिन्हां दे अंदर परमात्मा की भगती का कमल खिड़ चुका है, जो प्रभु के प्यारे हैं, जे उन्हां तो गुरदीखिया प्राप्त हो जाए, जो मेरी मंजिल है गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया, उन्होंने सहजे ही मैं प्राप्त कर सकता। सो उस समय के हालात भगत कबीर जी एक विध बनाते हैं। स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण करना है तो उन्होंने ढंग की वरत्या, तरीका की बनाया, ध्यान देना बड़े प्यार दे नाल, क्योंकि ये जिहड़ा तरीका है ना गुरमुखो बड़ा विस्मादमई है, बड़ा निराला है। ते सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे अपनी पवित्र बाणी में रोज कहते ने, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ हंकार, तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। भगत कबीर जी को पता है कि स्वामी रामानंद जी हर रोज स्नान करने वास्ते गंगा नदी के किनारे मणिकरण घाट ते जाते हैं। ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी रामानंद जी गंगा नूं पवित्र मन के जां उहदे विच स्नान करन तो बाद अपने गुनाहां दी पापां दी मैल धुपदी हुई जान के जांदे होणगे। उन्हां समयां दे विच अक्सर जिहड़े धार्मिक मनुख सी ना, वो अमृत वेले उठ के वगदे हुए दरियावां विच स्नान करदे, उन्हां दे कंढियां दे उत्ते बैठ के चौंकड़ा ला के प्रभु की भगती करदे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का जदों आपां जीवन पढ़ते हाँ तो वह खूह दे विचों जल कढ़ के इशनान करिया करदे। सो जिस तरह का समा सी, जिस तरह के हालात सी, अक्सर लोग वगदे हुए पानियां दे विच जाके इशनान करिया करदे। स्वामी रामानंद जी का रोज का नियम सी, अमृत वेले उठ के उन्होंने गंगा विच जाके इशनान करना। ते अज भगत कबीर जी के मन की जो इच्छा सी कि जल्द तो जल्द मैनू पूरे सतगुरु का मिलाप हो जाए, उस इच्छा ने भगत कबीर जी को इतना मजबूर कर दिता कि भगत कबीर जी जिस रस्त्यों गंगा नदी के कंढे जाके मणिकरण घाट के उत्ते इशनान करते सी, भगत कबीर जी पहला ही जाके उत्थे लम्मे पै गए, लेट गए। ध्यान देना गुरु प्यारिओ, एक साखी होंदी है कि जिहड़ी जिस तरह लिखी है आपां पढ़ दित्ती ते तुसीं सुन लई, पर उस साखी दे विच बहुत डूंघियां परतां होंदियां। एक अर्थ होंदे है, एक भाव अर्थ होंदे है। भाव अर्थ की ने जो भाई गुरदास जी ने पावन बचन लिखे हैं ना, होए बिरक्त बनारसी रहिंदा रामानंद गुसाई, अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावन ताई। मैं पहला बेनती की है, वो इस करके नहीं जाते कि गंगा विच नहान नाल इशनान करन दे नाल पाप उतर जाते हैं। जे उन्हां दी ये सोच हुंदी ते भगत कबीर जी उन्हां दे चेले ने, ते उन्हां दा चेला की कह रहा, कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवै निर्मल नीर, बिन हर भजन ना मुक्त होए इउं कह रमै कबीर। भगत कबीर जी कहंदे भावें तीर्थां ते नहाण दी गल छड्ड दे, जे तू गंगा के किनारे ते जाके घर बना के सदा वास्ते उत्थे ही रहन लग जाए, गंगा का पानी पीण लग जाए, गंगा के पानी विच नहाउण भी लग जाए, स्नान भी करन लग जाए, बेशक तेरा सारा ही जीवन
ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਏ ਬਰਖਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। 10 20 50 ਜਣੇ 100 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਓਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੂੰਘਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੇਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵਾਮਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਥਾਈ, ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਠਾਲਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਨ ਆਵਸ ਕਾਮਾ, ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਮਿਥਿਆ ਬਸਾਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਨ, ਉੱਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੂਹੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੂਹੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ, ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੈ, ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਥੋੜੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪਸੋਂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮਿਲੈ, ਵਿਸਮਾਦੈ ਵਿਸਮਾਦ ਮਲਾਈ। ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਚਰੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜ ਕਢਾਈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਅਘੜ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਠੋਕਰ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।